गंदगी खराबी आ रही है साउंड सिस्टम में, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अभी यह छात्र 94.33 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान पर घरामी पिता श्री के.पी. घरामी छात्र यहाँ पर हो तो मंच पर आए। और एक चीज और बता दूं, यह भी निवास कापसी के ही हैं, बांधे में रहते हैं, तो बड़ा ही सौभाग्य कुछ है। प्रथम स्थान भी कापसी के निवासी को प्राप्त हुआ और द्वितीय स्थान भी कापसी निवासी को ही प्राप्त हुआ। और ये दोनों छात्र हमारे यहाँ से ही हैं जो जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर मंच पर जैसे कि चर्चा हो रही है, सांसद आदर्श ग्राम कापसी और विधायक आदर्श ग्राम ऐसे बेड़ा, दोनों ही ग्राम यहाँ पर बाजी मार रहे हैं जिले में। ये बधाई का विषय हमारे सांसद महोदय के लिए भी है और हमारे विधायक महोदय के लिए भी है। इसी क्रम में सांसद आदर्श ग्राम कापसी और विधायक आदर्श ग्राम ऐसे बेड़ा, इसी के साथ ही एक इनके पिताजी का नाम मुझे अभी तक पता नहीं चला है। अगर छात्र यहाँ पर हो तो आ जाएं, या वहाँ के शिक्षक। इनके पिताजी का नाम है सूर्यकांति सरकार, निवासी पखांजूर। नगर पंचायत में भी यहाँ पर पखांजूर ने भी यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व जताया है। एक बार जोरदार तालियों से इन छात्रों का स्वागत किया जाए। नगर पंचायत पखांजूर के एल्डर मैन महोदय सोच रहे थे कि हमारे यहाँ का नंबर कब आएगा, तो उनका नंबर आ गया। अभी तक हमें प्राप्त हुई है। अगर हो यहाँ पर छात्र तो चले आए, ना हो तो वहाँ के शिक्षक या प्राचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं। आपसे निवेदन, मंच पर चले आए और प्रिया मिस्त्री का जो सम्मान है, प्रतीक है, उसे यहाँ पर ग्रहण करें हमारे मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा। अगर हो तो यहाँ पर चले आए मंच पर। शासकीय उच्चतर कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला कापसी की छात्र। इसी क्रम में कापसी क्षेत्र से ही 10 पूर्वी नरेटी। इसी क्रम में कापसी क्षेत्र के ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बारदा के छात्र 10वीं में श्री अंकित बढ़ाई पिता श्री भुवन बढ़ाई 86% प्राप्त करके यहाँ पर आ जाए। शासकीय उच्चतर माध्यमिक उनके प्रतिभा के लिए सम्मानित करता है। एक बार जोरदार इन छात्रों के लिए ताली बजाएं। इसी क्रम में विवेकानंद विद्यापीठ के तुलसी शिशु मंदिर बारदा, तुलसी शिशु मंदिर बारदा से कुमारी सोमा विश्वास पिता श्री आनंद, यह छात्रा 82% अंक प्राप्त कर 10वीं में अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। सोमा विश्वास, तुलसी शिशु मंदिर बारदा। आप सभी ने भी मंच पर हमारे सामने एक प्रस्तुति देखा होगा, लवली कुमारी लवली राण। यह छात्रा हमारे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हुए क्षेत्र को गौरवान्वित कर रही है, इसलिए जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। इसी क्रम में खैरागढ़ संगीत इंदिरा कला उनके चाचा यहाँ पर ले रहे हैं। जोरदार तालियां। और हमारे विशिष्ट अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण। हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे दर्शक गण हैं, हमारा यह जो रविंद्र मंच है, इन्हें 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में संबोधित करेंगे। आज का ये निश्चित रूप से रविंद्र कला मंच के माध्यम से आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर और पूरे इस कार्यक्रम के सभी यहाँ पर संयोजक माने प्रमुख रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सभी सम्मानित गण, हमारे मंच में बैठे हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और पूरे हमारे कापसी के उपस्थित सभी सम्मानीय यहाँ पर उपस्थित गणमान्य भाइयों, माताओं, युवा साथीगण, मीडिया के साथियों, निश्चित रूप से
आज का अवसर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जन्म जयंती के अवसर पर निश्चित रूप से आज एक साहित्यिक और एक बहुत बड़े दार्शनिक और जिनके हम देखें तो जनगण मन हो, हमारे भारत के जो राष्ट्रगान की बात हो, चाहे बांग्लादेश में जिनके द्वारा लिखी हुई, ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर इस प्रकार से जो कार्यक्रम का आयोजन करना निश्चित रूप से बहुत बढ़िया। और इस कार्यक्रम के सभी यहाँ पर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ आज यहाँ पर जितने भी कलाकार जिनके द्वारा यहाँ पर जो कला के रूप में जिनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, और खास करके आज का दिन भी बहुत बड़ा दिन है जहाँ पर 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा के जो नतीजे घोषित हुए, उस नतीजे में भी हमारे इस परलकोट क्षेत्र, हमारे कामसीट के साथ साथ पूरे क्षेत्र के जो बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वो जो कि 95, 96 तक के नंबर आए, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी अग्रिम आने वाले समय में अच्छे से बढ़ें और इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। और इस कार्यक्रम में खास करके और ज़्यादा अपनी बात को लंबा करते हो, बहुत सारे कार्यक्रम अभी जिनका अभी और यहाँ पर प्रदर्शन होना है, जिसे कार्यक्रम आप सबको देखना है। मैं इस अवसर पर आप सबको यहाँ पर अच्छे से इस कार्यक्रम का आप आनंद लें और बहुत ही कार्यक्रम निश्चित रूप से हमें भी आकर के बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। और मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देकर अपनी बात को समाप्त करूँ। धन्यवाद। चंदना मैं आपको आमंत्रित करता हूँ मंच पर आए। मैं इस रविंद्र मंच कापसी की तरफ से आज के आगत समस्त दर्शकों से पुनः एक बार चाहूंगा हमारे अतिथियों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियों से इनके लिए स्वागत करेंगे। और लीजिए, हमारे बहुत सारे आज के कार्यक्रम शेष हैं, हमारे अतिथियों का बहुमूल्य समय हमें प्राप्त हुआ। धन्यवाद। যাকে উপস্থিত করতে যাচ্ছি তিনি এক অবিশ্বাস্য ব্যক্তিত্ব। সংস্কৃতি তার রুচি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রতি তার রুচি এবং উৎসাহকে আমরা অনেক বড় করে দেখছি। তিনি হলেন শ্রীমতী গীতা রানী সাহা। তিনি নিজেই একটি কবিতা আবৃত্তি করার প্রস্তাব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জলধার করুণার ধারা, পাখিদের সুমিষ্ট গান তুমি শিখিয়েছ, গোলাপ মল্লিকা ফুল সুগন্ধ দিয়েছ, নিবারিতে তৃষ্ণা তুমি সিঁধিয়াছ জল, তোমারই আদেশে বায়ু বয়ে শিশুতল, মাতা পিতা ভাই বোন সব সখীগণ পেয়েছি সব তব দয়ার কারণ, অন্য জল যা খাই তাও তোমার, কে পারে বর্ণিত তব করুণার অপার, এই আশীর্বাদ করো জগতের প্রতি, তোমাতে চিরদিন থাকে যেন মতি, গুরুজনগণ পদে মন যেন রয়, কুভাব কুমতি দূর করো দয়াময়, দয়া দাও ধর্ম দাও দাও বিদ্যা বল, শক্তি দাও করিবারে লোকের মঙ্গল, যা কিছু পেয়েছি সব দয়া তোমার, ভক্তি বরে করি তোমায় কোটি নমস্কার। একটি সমবেত নৃত্য প্রস্তুত করবে কুমারী নিশা, অমিশা এবং সঙ্গীতা। কুমারী নিশা, অমিশা এবং সঙ্গীতা।
সুন্দর হয়েছে। এবার আমাদের সকলের প্রিয় শিল্পী শ্রী রেবতী মোহন বালার কণ্ঠে শুনব একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। গানের বল তোমার স্বর্ণরথে অপূর্ব এক স্বপ্ন সম লাগতেছিল চোখে মনে, কি বিচিত্র শোভা তোমার, কি বিচিত্র সাজ। আমি মনে ভাবতেছিলাম কি কোন মহারাজ, আগে শুভক্ষণে রাত পড়ালো, ভাবতেছিলাম তবে আজ আমারে দাঁড়ে দাঁড়ে ফিরতে নাই হবে। বাহির হতে নাহি হতে কাহার দেখা পেলাম পথে, চলিতে রথ ধন ধান্য ছড়া
যাবে দুধারে, মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব নেব ভারে ভারে। দেখি সহসা রথ থেমে গেল আমার কাছে এসে, আমার মুখ পানে চেয়ে নামলে তুমি হেসে। দেখে মুখের প্রসন্নতা জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা, হেনকালে কিসের লাগি তুমি অকস্মাৎ আমায় কিছু দাও গো বলে বাড়িয়ে দিলে হাত। মরি একই কথা রাজা ধীরাজ, আমায় দাও গো কিছু, শুনে ক্ষণকালের তরে রইল মাথা নিচু। এ কেবল কৌতুকের বেশি আমায় প্রবঞ্চনা, তাই ছবি হতে দিলাম তুলে ছোট্ট একটি কণা। যবে ঘরে এসে পাত্রখানে উজাড় করে দেখি, দেখি ভিক্ষা ভাজে একটি ছোট্ট সোনার কণা দেখি। দিলাম যে রাজ ভিখারি স্বর্ণ হয়ে এলো ফিরে, তখন কাঁদে চোখের জলে টুটি নয়ন ভরে। তোমায় কেন দেয়নি আমার সকল শূন্য করে। নমস্কার।
রাশি রাশি ভাড়া ভাড়া ধান কাটা হলো সারা, ভরা নদী খুলো ধারা খর বর্ষা, কাটিতে কাটিতে ধান এলো বর্ষা। একখানি ছোট ক্ষেত আমি একলা, চারিদিকে বাঁকা জল করেছে খেলা। পরপারে দেখি আঁকা তরুর ছায়া মশি মাখা, গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা। এপারেতে ছোট ক্ষেত আমি একলা, গান গেয়ে তরিবে কে আসে পারে, দেখি যেন মনে হয় চিনিও হারে। ভরা পালে চলে যায় কোনো দিকে নাহি যায়, ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দুধারে, দেখি যেন মনে হয় চিনিও হারে। ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে, বাড়ি ফিরাও তরি কুলেতে এসে। যেও যেথা যেতে চাও যারে খুশি তারে দাও, শুধু তুমি নিয়ে যেও ক্ষণিক হেসে আমার সোনার ধান কুলেতে এসে। যত চাও তত লও তরুণী পরে, আর আছে আর নাই দিয়েছি ভরে। এতকাল নদী কূলে জাহানিও ছিল ভুলে, সকলে দিলাম তোলে থরে বিথরে। এখন আমার লহ করুণা করে, ঠাই নাই ছোট সে তরি, আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি। শ্রাবণ গহন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে, শূন্য নদীর তীরে রহিল পরি। যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনা তরি। নমস্কার। বাহ, খুব সুন্দর হয়েছে লাল ম্যাডাম, খুব সুন্দর হয়েছে। কুমারী মঞ্জু এবং কুমারী রুম্পা। গানের বল তোমার খোলা হাওয়ায়।
বলে গেল ভালোবাসো, বলে গেল ক্ষমা করো। অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো, বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা তবুও বাহির দ্বারে। আজি দুর্দিনে ফেরানো তাদের ব্যর্থ নমস্কারে। আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে হেনেছে নিঃসহায়। আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। আমি যে দেখিলু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে কি যন্ত্রণায় মরিছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে। কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজকে বাঁশি সঙ্গীত ধারা, অমাবস্যার কারা লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে। তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রু জলে, যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো। তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? তুমি কি বেসেছ ভালো? তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? তুমি কি বেসেছ ভালো? ধন্যবাদ। মধুর মধুর হৃদয় কমল বনমাঝে মধুর মধুর ধ্বনি বাজে। হৃদয় কমল বনমাঝে মধুর।
নেপাল। আমার এই পথ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে গেছে দেখে। কণ্ঠ দিচ্ছেন শ্রীমতী চন্দনা সরকার। ধন্যবাদ, খুব সুন্দর গান গেয়েছেন চন্দনা ম্যাডাম। এখন আমাদের এই রবীন্দ্র মঞ্চের সংরক্ষক আমার পূজনীয় মাস্টারমশাই কৃপাচন্দ্র সমাদ্দার স্যার, উনি আপনাদের সঙ্গে একটা কবিতা ও আবৃত্তি বলে শোনাবেন। আমি রবীন্দ্রনাথের একটা বিখ্যাত কবিতা, কবিতাটির নাম আমি। মানুষ সর্বোপরি একথা আমরা সবাই জানি, মানুষ না থাকলে ঈশ্বরও নেই। মানুষ আছে বলেই পৃথিবীতে রং আছে। রং যদিও থাকে, তাকে নাম দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না যদি মানুষ না থাকে। তাই মানুষ সবার উপরে মানবতা, রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনাটা এই কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। কবিতাটার নাম আমি। আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে। আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো পূবে পশ্চিমে। গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর সুন্দর হলো সে। তুমি বলবে এ যে তত্ত্ব কথা, এ কবির বাণী নয়। আমি বলবো এ সত্য, তাই এ কাব্য। এ আমার অহংকার, অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে। মানুষের অহংকার পটেই বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প। তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে। না না না, না পান্না, না চুনি, না আলো, না গোলাপ, না আমি, না তুমি। ওদিকে অসীম যিনি, তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা মানুষের সীমানায়, তাকেই বলে আমি। সেই আমির দহনে আলো আধারের ঘটল সঙ্গম, দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস। না কখন ফুটে উঠে হলো হা, মায়ার মন্ত্রে রেখায় রঙে সুখে দুঃখে। একে বলো না তত্ত্ব, আমার মন হয়েছে পুলকিত। বিশ্ব আমি রচনার আসরে, হাতে নিয়ে তুলি পাত্রে নিয়ে রং। পণ্ডিত বলছেন বুড়ো চন্দ্রটা নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার, মৃত্যুদূতের মতো গুড়ি মেরে আসছে সে পৃথিবীর পাজরের কাছে। একদিন দেবে চরম টান তার সাগরে পর্বতে, বর্তলোকে মহাকালের নূতন খাতায়। পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য, গিলে গিলে ফেলবে দিন রাতের জমা খরচ। মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান, তার ইতিহাসে লেপে দেবে অনন্ত রাত্রির কালি। মানুষের যাবার দিনের চোখ বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রং, মানুষের যাবার দিনের মন ছানিয়ে নেবে রস। শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে, জ্বলবে না কোথাও আলো। বিনাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে, বাজবে না সুর। সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে নীলিমাহীন আকাশে, ব্যক্তিত্ব হারা অস্তিত্বের গণিত তত্ত্ব নিয়ে। তখন বিরাট বিশ্বভুবনে দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই, তুমি সুন্দর, আমি ভালোবাসি। বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে? যুগ যুগান্তর ধরে প্রলয় সন্ধ্যায় জপ করবেন, কথা কও কথা কও। বলবেন বলো তুমি সুন্দর, বলবেন বলো আমি ভালোবাসি। ধন্যবাদ। যারা এখানে বসে আছেন শ্রোতাবৃন্দরা, ধ্যান দিয়ে শুনবেন। আমাদের এখনো কয়েকটা প্রোগ্রাম এত সুন্দর রয়েছে, যারা এই প্রোগ্রাম না দেখেছেন বা না দেখে চলে যাচ্ছেন তারা মনে করবেন যে তারা প্রোগ্রামের কিছুই দেখেননি। এত সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম রয়ে গেছে আমাদের পিছে। যদি প্রোগ্রামটা দেখেন সত্যি মনে হবে যে প্রোগ্রাম দেখেছি। এত সুন্দর প্রোগ্রাম, খুবই ভালো প্রোগ্রাম আমাদের রয়েছে এখনো। এরপরে আসছেন সঙ্গীত নিয়ে সঙ্গীত শিল্পী শ্রী শুভাশিস নাগ। ইনি শিক্ষকতার সঙ্গে সামাজিক কাজেও অগ্রণী থাকেন। শ্রী শুভাশিস নাগের আরেকটি বড় পরিচয়, ইনি আমাদের রবীন্দ্র মঞ্চের প্রধান সম্পাদক অর্থাৎ প্রধান সচিব শ্রী শুভাশিস নাগ। গানের বল একটুকু ছোঁয়া লাগে। একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি, একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি। তাই দিয়ে মনে মনে রচি একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি।
ক্ষণিকের পাকে পাকে চকিত মনের কোণে সকলের ছবি আঁকে যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের পাকে পাকে ধন্যবাদ। কমপ্লিটের দিকে নাকি শ্রী দিবাকর বালার জন্য জোরে একবার হাততালি হয়ে যাক। সুন্দর হয়েছে, বোঝাই যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তুমি আরো বড় শিল্পী হয়ে ওঠো, আমরা এই কামনা করি। ধন্যবাদ। এরপর নাম নটির পূজা। 2500 বছর আগে বৌদ্ধ রাজা বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর কাহিনী।